Good morning. First of all, Happy New Year. ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കുന്നൊക്കെ ഉള്ളോ? കണ്ടില്ല. Okay, last class we were doing this problem. We have just started. Okay. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നോക്കിയായിരുന്നോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ? ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. A uniform ladder 6 meter long weighing 300 Newton is resting against a wall with which it makes an angle 30 degree. The man weighing 750 Newton climbs the ladder. അപ്പോൾ this was the ladder. The total length is given 6 meter. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മിഡിലായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, മിഡിലാണ് വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് 300 ന്യൂട്ടൺ. ഇനി അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തന്നെ it makes an angle 30 degree with the vertical. So okay, this is the it is making an angle 30 degrees with the vertical. Now a man weighing 750 Newton climbs up the ladder. At what position along the ladder from the bottom end does the ladder slips? The coefficient of friction for both the wall and the ground with the ladder is 0.2 and mu w. Mu f means mu at the floor level and mu w means mu at the wall level. So both those values are 0.2 and the man is having the weight 750 Newton. He is climbing the ladder. So it is given the figure. So actually we don't know the right position. So we take x as the position. That is the distance through the ladder, along the ladder from the bottom end. So let the man is standing here at a distance x from the bottom.
it is a point D where 750 Newton is acting. Now we have drawn some constructions like this. So the point or the projection of the point C is C dash, D is D dash. Then we have to find AD dash, AC dash, AO, OB, etc. Okay, so that we can consider these triangles. First of all, for AD dash means this line. For that, we have to consider the triangle like this. Triangle AD dash, AD dash. Here we know it is 30 degree. So this is also 30 degree. This is also 30 degree. And this length is X. So we have to find this particular length AD. This is 30 degree. So the trigonometric relation connecting these two sides, that is opposite side and hypotenuse, is sine theta, right? So sine 30 equal to opposite side, that is AD dash by hypotenuse X. So from that, AD dash is X sine 30. X sine 30. Okay. Now for finding AC dash, we have to take this triangle. Okay. So we take that triangle. Now AC dash, AC dash. Here also this particular angle is 30 degree. So this is 30 degree. And this length, that is AC, is the half of the length of the ladder. That is total length is given as 6 meter. So AC equal to 6 by 2, that is 3 meter. This is to be found out. So the trigonometric relation connecting opposite side and hypotenuse is sine theta itself. So here also sine 30 equal to opposite side, that is AC dash by 3, or AC dash equal to 3 sine 30, that is 3 sine 30, 3 sine 30, which is equal to 3 sine 30, it is 1.5 meter. Now AO, in order to find AO and also OB, we can take the whole triangle, that is ABO. So in that, we know the value for AB, that is we can consider that triangle here. AOB. First of all, we have to find AO. So the relation connecting AB and AO is, this is 30 degree. So opposite side and adjacent side, that is sine theta, that is sine 30 equal to AO by AB. AB is 6 meter. Therefore, AO equal to 6 sine 30. 6 sine 30, that is 3 meter.
Now for OB means this particular length. So in order to find that with respect to AB, this is opposite side, that is this is our triangle ABO. Now we have to find OB. We know the value for AB, that is this is 30 degree. AB is 6 meter. So the trigonometric relation connecting the adjacent side and hypotenuse is cos theta, that is cos 30 equal to OB by 6, or OB equal to 6 cos 30. Which is equal to 6 cos 30 equal to 5.1962. Okay, so you will get these values. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, എന്തിനാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ദയവേത് യെസ് ഓർ നോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ്? We have drawn the free body diagram of the ladder and we have shown which all are the forces acting. എങ്ങനെയാണ്? ഇനി ഇത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? എയുടെ മൂവ്മെന്റ് എന്താണ്? എ ഷാൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനൊരു ചാൻസ് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പോയിന്റ് ബി എന്താണ്? ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ്. ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? μ ഇൻറ്റു NW. ഓരോ പോയിന്റിലെയും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ലാഡർ ഓൾവേസ് ആക്ട് ഓൺ ദ മിഡിൽ പോർഷനിലായിരിക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ലാഡർ ആക്ട് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 300 Newton. അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു. ഇനി മാൻ, എവിടെയോ ഇങ്ങനെ ഒരു മാൻ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ്, അതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാഡർ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് കറക്റ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ചൊന്ന് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക? ലാഡർ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ. സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തി ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, ഈ ഫോഴ്സും പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഒരേ പോയിന്റിൽ കൂടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫോഴ്സ് വേറെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനാണ്, ഈ ഫോഴ്സ് വേറെ പാരലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന വേറെ ഇങ്ങനെ. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോപ്ലനാർ നോൺ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസ്. നോൺ കൺകറൻ്റ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്താ? സിഗ്മ Fx ഈക്വൽ ടു 0, സിഗ്മ Fy ഈക്വൽ ടു 0, അതേപോലെ സിഗ്മ M ഈക്വൽ ടു 0 കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതായത് മൊമെന്റ് എബൌട്ട് എനി പോയിന്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിന് എബൌട്ടായിട്ട്, ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം എക്ക് എബൌട്ടായിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിക്ക് എബൌട്ടായിട്ട് എടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിന് എബൌട്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെന്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അത് 0 ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു റൊട്ടേഷണൽ എഫക്റ്റും കൂടെ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ലാഡർ അനങ്ങാൻ പാടില്ല അല്ലേ? അപ്പം അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ അനങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിഗ്മ Fx ഈക്വൽ ടു 0.
ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് എന്താണ് സിഗ്മ എം ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഗതി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തേ. രണ്ട് റിലേഷൻസ് കിട്ടും. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ്, അതുപോലെ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ്. സിമ്പിൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഡബ്ല്യുവും എൻ എഫും കിട്ടും. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എഫ് എക്സിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മൈനസ് എൻ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് 0.2 എൻ എഫ്. എൻ എഫ് പ്ലസ് 0.2 എൻ ഡബ്ല്യു മൈനസ് 300 മൈനസ് 750. ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതാം. ആദ്യം എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ടേം. എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ 0.2 എൻ ഡബ്ല്യു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ഫിഗർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആവോ? 0.2 NW now plus NF minus 750 minus 300 equal to 0 or 0.2 NW plus NF equal to 050. Equation number 2.
So solving 1 and 2, you will get NW equal to 201.9231 Newton, and also NF equal to 1009.6154 Newton. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ്. അതായത് ഇപ്പം NF-ഉം NW നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ് എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സിഗ്മ FX ഈക്വൽ ടു 0, അതുപോലെ സിഗ്മ FY ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫിഗർ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുമോ? ഓക്കെ, ഇസ് ദിസ് ഫിഗർ വിസിബിൾ ടു യു? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സിഗ്മ M ഈക്വൽ ടു 0, ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്. നമുക്കിപ്പം തൽക്കാലം ഈ താഴത്തെ പോയിന്റ് എ, എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ ചൂസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ മൊമെന്റ് of all forces. Which all are the forces? That is NF. First of all, the two forces over the point A, that is the support reaction or the reaction NF, and also the friction 0.2 NF. ഇനി ബിയിലുള്ള ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്? the reaction NW and the friction 0.2 NW. ഇനി രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വെയിറ്റ് W and weight of the man 750 Newton. So altogether you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 forces. So you have to take the moment of each forces, that is the 6 forces about the point A. About the point A അല്ലെങ്കിൽ B, C, D ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ താഴത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. എവിടെ നിന്നാണോ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ പോയിന്റിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ മൊമെന്റ്. സോ സമ്മേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും. എം താഴെ സഫിക്സ് എ equal to 0 implies. So sum of the moment is equal to 0 implies. ഇനി സം ഓഫ് ദ മൊമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം, ഓരോ ഫോഴ്സിൻ്റെ. അപ്പം അതിന് എവിടെ അനുജിത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അനുജിത്ത്, മൊമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? മൈക്ക് കേടാല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിൽക്കാം. ആഗ്ന പി. ആഗ്ന ഇല്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രേമൻ. ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രേമൻ.
എന്ത് പറ്റി പിള്ളേർക്കൊക്കെ? ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞ അവിടെ എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലാണോ? മൈക്ക് ഓൺ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൈക്ക് ഓൺ ആവുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആവോ നോക്കട്ടെ. കാരണം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വേണം. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് വരിക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവും, ചിലപ്പോൾ തെറ്റും, മിക്കവാറും തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തെറ്റുമ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പോവാം. അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളല്ലേ, അപ്പോൾ വേറെ ആളുകൾ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും, അങ്ങനെയൊന്നും കരുതണ്ട. തെറ്റിന്ന് വെച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ആരും നിങ്ങളെ കളിയാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ. ഗാഥാകൃഷ്ണൻ, രാധാകൃഷ്ണ, ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് NF എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിന്റെ മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? രാധാകൃഷ്ണ അറിയില്ല. ഓക്കെ 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 ശരി, എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ എൻലാർജ് വ്യൂ തന്നെ നോക്കാം. ഇവിടെ ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം 4, 5, 6, 6 സെറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഫോഴ്സും എബൌട്ട് ദ മൊമെന്റ് എമ്മിൻ്റെ എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലേ? സിഗ്മ എം ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഈ ഇംപ്ലൈസ് ഈ NF എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പോയിന്റ് കൂടാണ്? എയ്ക്കടാണ്, അല്ലേ? അപ്പം ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എ ഫോഴ്സ്. ഇവിടെ ഒരു F ഉണ്ട്, അബൌട്ട് എ പോയിന്റ് O അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? F ഇൻറ്റു D, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഫോഴ്സ്, അതാണ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് NF എബൌട്ട് A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ്, A എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ്. അവിടെ തന്നെയാണ് ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0 ആണ്, അല്ലേ? ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? മൊമെൻ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് ഇഫ് എ ഫോഴ്സ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ മൊമെന്റ് സെൻറ്റർ, നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് ആണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ കൂടെയാണ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മൊമെന്റ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ NF അതുപോലെ 0.2 NF അതും ഈ A കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലേ? ഇതേ NF ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, A കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ 0.2 NF ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും A കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതാം. NF-ൻ്റെയും 0.2 NF-ൻ്റെയും മൊമെൻറ്റുകൾ എന്തായിരിക്കും? 0 ആണ്. 0 പ്ലസ് 0 പ്ലസ്, ഇനി അടുത്തത് 750 ന്യൂട്ടൻ്റെ 750 ന്യൂട്ടൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 750 ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് പോവുക, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് 750 ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പം മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അല്ലേ? പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഫോഴ്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ
ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 750യുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ ഡി ഡാഷ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ എ ഡി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഈ പറഞ്ഞ 750 ന്യൂട്ടൺ, അതാണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് 750. അതായത് 750 that particular force into perpendicular distance AD dash. AD dash. ഇനി ഇത് മാത്രം പോരാ, ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ല സെൻസ്. നമ്പറിൽ പറഞ്ഞു മൊമെന്റിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. എന്താണ്? ഒന്ന് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ സെൻസ്. അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവാം, കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക? യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ? അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് എടുക്കും, കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് എടുക്കും. ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് 750 ഇൻറ്റു AD. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു വെയിറ്റ് 300 ന്യൂട്ടൺ. ഈ 300 ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ്? എ ആണ്. എ ഇന്ന് 300ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് AC ഡാഷ്. സോ ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് 300 ന്യൂട്ടൺ എബൌട്ട് A will be equal to the magnitude 300 into perpendicular distance AC dash. അതായത് 300 into AC dash. ഇനി അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഇതെന്താണ്? ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ദെർഫോർ പ്ലസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ NW എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. NW ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനാണ് അല്ലേ? അപ്പം അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ NWൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള എയിലേക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ്? എ ആണ്. എയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ കാണുന്നതാണ്. അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. എന്താണ്? NWനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ NW ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ NW ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് OB അല്ലേ? Therefore moment of NW about the point A will be equal to NW into perpendicular distance, that is OB. NW into perpendicular distance OB. ഇനി ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ? ഇങ്ങനൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനാണ് അല്ലേ? ക്ലോക്ക് തിരിയുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ്. സോ മൈനസ് NW ഇൻറ്റു OB. ഇനി 0.2 NW. 0.2 NW എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഡയറക്ഷനാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? 0.2 NW ആക്ടിങ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇനി എയിലേക്കുള്ള ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലേക്ക് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് AO. The moment of the force 0.2 NW about the point A will be equal to 0.2 NW into AO 0.2 NW
ഇൻറ്റു എ ഒ. ഇനി ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ നോക്കുക. എന്തായിരിക്കും? എയിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തു, ഇതേപോലെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? അതായത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനാണ്. ദെയർഫോർ അവിടെയും നമ്മൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോഴ്സുകളാണല്ലോ, 4, 5, 6 അല്ലേ, 6 ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നൗ ഇക്വേറ്റ് ടു 0. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ഈ എ സിയുടെയും എ സി ഡാഷ്, എ ഡി ഡാഷ്, ഒ ബി, എ ഒ, എൻ ഡബ്ല്യു ഇതിലെല്ലാ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനി എന്താണ്? The product of the force, magnitude of the force and the perpendicular distance അല്ലേ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആരാ? NF ന്റെ മൊമെന്റ് എന്താ? NFന്റെ മൊമെന്റോ? NFന്റെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. കാരണം എന്താണ്? NF ഈസ് ആക്ടിങ് ത്രൂ പോയിന്റ് O. പോയിന്റ് A. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് A അല്ലേ? അപ്പൊ ആ എയിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ NFന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ NFന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. NF ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? A എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0 ആണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം A എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലേ? D. ഈ D ഈ കേസിൽ എന്താണ്? 0 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോ ഈ NF × 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനകത്തൂടാണ് ഇതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് എനി ഫോഴ്സ് പാസസ് ത്രൂ ദ മൊമെന്റ് സെന്റർ, then the moment will be equal to 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റൊട്ടേഷണൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ NF അതേപോലെ പോയിന്റ് 2 NFന്റെയും മൊമെന്റ് 0 ആയിട്ട് എടുത്തത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം. ഇനി അടുത്ത ഓരോ കേസും എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതേപോലെ അതിന്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നുള്ളത്. പ്ലസ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പം. കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പം നെഗറ്റീവും കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ കേസ് നോക്കി. 750 ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, 750 ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ്. 750 കാരണം എന്താണ്? ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പോസിറ്റീവ് എടുത്തത്. ഇനി അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് 750 ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് AD ഡാഷ്. അതാണ് ആദ്യത്തേത്. സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 300 ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു. ഇനി the value of the moment will be equal to 300 into perpendicular distance. Perpendicular distance is AC dash. അതാണ് 300 into AC dash. ഇനി നെക്സ്റ്റ് NW ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള A എന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് OB. സോ the force NW into OB. ഇനി അത് എന്താണ്? ഒരു കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു NW നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് AO. സോ 0.2 into NW, അതും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ്, ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച AD ഡാഷിൻ്റെ AC ഡാഷ്, OB, AO ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, ആൻസർ കിട്ടും.
ഓക്കെ, ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 1.921 മീറ്റർ കിട്ടണം. ഓക്കെ, അത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട്. ഓക്കെ, ടൈം ആയി തോന്നുന്നു. ഇവിടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് കാണാം. AK ഗോകുൽ Present. മിനിറ്റ്.